إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يضافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اعف عنا يا كريم يا رحيم يا ودود يا لطيف يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه سيدنا مولانا محمد. اللهم اوصل مثل ثواب ما قرأناه الى حضرة حبيبنا وهادينا ومرشدنا ومنجينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية وبعثه مقاما محمودا الذي بعثت وارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا رؤيته وردنا حوضه المورود وأشرنا غدا تحت ظل لبائه المعقود وإلى حضرات آبائه وإخوانه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الطيبين الطاهرين وإلى حضرات الصحابة البدرين والهدين والخندقين والخيبرين والتبوقين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين وإلى حضرات سائر الأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين وإلى حضرات سائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين وإلى حضرات سائر جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بحقهم وبجاههم وبفضلهم وبكراماتهم لديك. اللهم أعد علينا من بركاتهم وفل علينا من فيوضاتهم واحفظنا بحماياتهم ومدنا بإمداداتهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم واجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم بارك لنا في جميع أمورنا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم انزل علينا نعمة دودة بركة دائمة إلى يوم القيامة. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأستاذنا ولأشائرنا ولكبائرنا ولجيراننا ولمن له حق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقنا ربنا شر ما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا متبعين شقيا مطرودا ولا محروما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم على خير وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام ಮಾಷಾಅಲ್ಲಾ ನಮಗೆ ದುಆವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ತಂಗಳ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಅವರಿಗೆ ಆಫಿಯತ್ ನೊಂದಿಗಿರುವ ದೀರ್ಘಾಯುಸು ಕರುಣಿಸಲಿ. ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಕೀಬ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಕೇಳಿಸಿದಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್? ಎಸ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ವಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಅಶ್ರಫಿಲ್ ಮುರ್ಸಲೀನ್ ವ ಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವ ಸಹ್ಬಿಹಿ ಅಜ್ಮഈನ್ ಅಮ್ಮಾ ಬಅದ್. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸುನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೆಡರೇಷನ್ SSF ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾ
ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುವುದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಆದ ನಂತರ ಹೀಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಇದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇಂತಹ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ತಂಡ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆಯಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸತಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಿಕೃತ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಎಂಬಂತಹ ಪದವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದಾಗ ಸುಮಾರು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಳಿಕ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಅಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಎಂಬಂತಹ ತಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾದಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದದ್ದು, ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ತಂಡವಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದು SSF ಎಂಬಂತಹ ತಂಡ ಅದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ, ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ಈ ದೀನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಲು ನಾವು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅತಿ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಘಟಕ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಎಂಬಂತಹ ತಂಡವು ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಲು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ನೀಡಲು ಬೇಕಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇಂದು ನಮಗೆ 2 ತರಗತಿಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಒಂದನೆಯದಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಎಂಬುದು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಈ 2 ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಲಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಾಗಿದೆ ಇದು ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇಂದು ಆಧುನಿಕ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾಚಾರಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವರ್ತನೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಇಂದು ನಾವು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು, ರಾಜಕೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿನ SSF ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. 1-2 ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಆಗ್ರಾಗಿಂತಲೂ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಜರು ಆಡಳಿತವೇ ನಡೆಸದಂತಹ ಮಲಬಾರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇದ್ದದು ಎಂಬುದು ಚರಿತ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಪಕಾಲ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಉಂಟಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಎಂಬಂತಹ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲವಾದಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲವಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಿಷನರಿ ಪ್ರವರ್ತನೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಇತಿಹಾಸ ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ರಾಜಕೀಯವಾದಂತಹ ಪ್ರೇರಣೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ, ಈ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸುನ್ನತ್ ಜಮಾತಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತೌಫೀಕ್ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನಪಿಸುವುದು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರನ್ನಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತಹ ಅಜ್ಮೀರ್ ಖಾಜಾರ್ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಖ್ತಿಯಾರ್ ಕಾಕಿ ಅವರು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಔಲಿಯಾರ್ ಅವರಂತಹ ಮಕ್ಬರಗಳು, ಅವರು ನಡೆದಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದಾಗಿದೆ ಇಂದು ಇಸ್ಲಾಂ ನಾವು ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವುದು. ಅದು ಬದಲಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಲು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ತೌಫೀಕ್ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದುಆದ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದಂತಹ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಸೈಯದ್ ಅಲವಿ ತಂಗಲ್ ಕರ್ಕಿ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿಯೂ SF ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ನ ಪರವಾಗಿಯೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಲಿರುವಂತಹ SSF ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಸಾದಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮರಿಕ್ಕಲ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ SSF ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ ಯಾಕೂಬ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊಳಕೇರಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸೆಷನ್ಗೆ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, AR ನುಫೈಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಬ್ನ ತರಬೇತುದಾರರು ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ನಮಗೆ ಎರಡನೆಯ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರನ್ನು ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಝೂಮ್ ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ KCF INC ಎಹ್ಸಾನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರುವ ರಹೀಂ ಸಾದಿ ಉಸ್ತಾದರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದು ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಮಾತಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ. ವಾಖಿರು ದಅವಾನಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹ್. ವಾಲೈಕುಂ ಸಲಾಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಈಗ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಅಶ್ರಫಿಲ್ ಮುರ್ಸಲೀನ್ ವ ಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವಸಹಬಿಹಿ ಅಜ್ಮഈನ್. ಅಮ್ಮಾ ಬಾದ್. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸುನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ SSF ರಾಜ್ಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ವಿಭಾಗ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದಂತ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಸಾದಿ ಉಸ್ತಾದ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಯಾಕೂಬ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊಳಕೇರಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನುಫೈಲ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತ ಶರೀಫ್ ಸಹಿತ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದಂತ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಸಯ್ಯದ್ ಅಲವಿ ಕರ್ಕಿ ಉಸ್ತಾದರೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ SSF ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ವಿಭಾಗವು ಕಳೆದ ಈ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ್ದರಿಂದ ನಂತರ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವಿಭಾಗವು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯು SSF ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಗಳು ಕೂಡ ದೇಶವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಒಂದ ಸ್ತಬ್ಧವಾದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸ್ತಬ್ಧತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ವಿಭಾಗ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ತಿಳಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ವಿಭಾಗ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಮೊದಲನಾದ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ಹೊರಗೊಂದಿಕೊಂಡು ಅವರು ಯಾವ್ದನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಮಾತನಾಡಿ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅದಕ್ಕೆ ತೌಫೀಕ್ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್, ಇನ್ನ ಫತವಿನ ಲಕ ಫತ ಮುಬೀನ್ ಎಂಬ ಕುರ್ಆನ್ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ನಾನೊಂದು ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದುಆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ. ವಾಖಿರು ದಅವಾನಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ವಾಲೈಕುಂ ಸಲಾಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಲತೀಫ್ ಸಾದಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಇದ್ದಾರಾ? ಓಕೆ, ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ಅವರು
ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾಷಣ ನಮಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ. ಈಗ ಮೊದಲ ಸೆಷನ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ತರಗತಿ ನಡೆಸಲು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ SSF ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯೂ ಆದ ಯಾಕೂಬ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊಳಕೇರಿ ಕೊಡಗು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله ما بعد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ಗೌರವಾನ್ವಿತ SSFನ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರುಗಳೇ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಇದೀಗ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಶೆಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೀಗ. ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಕಬೂಲ್ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದುಆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ ಸಹಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆ, ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಹ್ಲು ಸುನ್ನತಿ ವಲ್ ಜಮಾಅತಿನ ಖಾದಿಮಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮರುಗಳು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಬಾಲ ವೃದ್ಧ ಜನರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮರಣದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಂತಹವರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಒಂಟಿಯಾಗಿರಬಾರದು ಎಂಬಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಅವರು ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ವಾಗ್ದಾರರು ನಾವು. ಅದು SSF ಆಗಿರುತ್ತದೆ. SSF ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸುನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು, ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಕರುಣಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ತುಂಬಾ ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಈ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನ, ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿಕೊಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ದುಆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂತಹ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮರುಗಳು ನಮಗೆ ರಚಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವೊಮ್ಮೆ ಅವಲೋಕಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ, ದಾವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮರುಗಳು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ದಾವಾ ಕಾರ್ಯ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅಂಬಿಯಾಗಳು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ. ಹಬೀಬುನಾ ಮುಹಮ್ಮದುರ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಸರ್ವ ಅಂಬಿಯಾಗಳು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ ದಾವಾ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತಹ ದಾವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ದಾವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪರಮವಾದಂತಹ ಸತ್ಯವನ್ನ ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದೇ ಆಗಿದೆ ದಾವಾ ಎಂಬುವಂತಹದ್ದು. ನಾವು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಇದು ನಿಜವಾದಂತಹ ಒಂದು ಧರ್ಮವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪರಮ ಸತ್ಯವನ್ನ ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು, ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಆದರ್ಶಗಳು ಅದು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಹ್ಲು ಸುನ್ನತಿ ವಲ್ ಜಮಾಅವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ದೀನನ್ನ, ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ತತ್ವವನ್ನು ಇತರರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಪ್ರವರ್ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಫರ್ಲ್ ಐನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರ ಸಾಲದು, ನನಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವರ್ಗ ಲಭ್ಯವಾದರ ಸಾಲದು ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮದಾಗಿರಬೇಕು. ನಾನು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಥವಾ ಪರಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಸತ್ಯವನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅದು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ, ಅದು ಇತರರಿಗೂ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕು. ನನ್ನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇತರ ಸಹೋದರರಿಗೂ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಧರ್ಮದ ಅರಿವಿರಬೇಕು. ಧರ್ಮದ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸಗಳು ನನ್ನಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅಂಬಿಯಾಗಳು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹದ್ದು ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿದೆ. ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಹಳ ವಿರಳವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಳಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ದೀನಿನ ದಾವತ್ತನ್ನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಂಘಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಂಘಿಕವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ದಾವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯುವಕರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು, ಅವರಿಗೆ ಹಲಾಲ್ ಹರಾಮ್ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅರ್ಥವಾಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹರಾಮು ಮತ್ತು ಹಲಾಲಿಗಳನ್ನ ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಬದುಕು ಅವರದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು, ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂತರ ಏನು, ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಕೂಡ ನಿಜವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. SSF ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿರುವಂತಹ ನಾವು ಮದರಸಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಹಲವಾರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹವರು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯು ಸಂಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ದೀನಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನ ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಯಾಕೆ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಇಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಸಂಘಟನೆಯ ಯುಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿಯೂ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿಯೂ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿಯೂ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಸಾಂಘಿಕವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಹೋದರರೇ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಿ ಸಮುದಾಯದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ನೀಡಿ ಯುವ ಸಮೂಹ, ಅವರು ಬಿಸಿ ರಕ್ತ ಕುದಿಯುವಂತಹ ಯುವ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆವೇಶವನ್ನ ತುಂಬಿ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆದಷ್ಟು ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು, ಅಂತಹ ಆವೇಶಭರಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಬಿಸಿ ರಕ್ತ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಯುವಕರನ್ನ, ಅವರನ್ನ ಆವೇಶದ ಮುಖಾಂತರ ಕರ್ಮ ಕೆಳಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಅದರಿಂದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತವಾಗುತ್ತದೆ, ಉಂಟಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನವಾದಿ ಪಂಗಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸಂಘಟನೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅವರು ಸುನ್ನಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ವಸ್ವಾಸನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತಹದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೆಲಸ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಆಚಾರಾನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಇಸ್ಲಾಮನ್ನು, ಹದೀಸನ್ನು ದುರ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಕೂಡ ಸಂಶಯದ ವಿಷ ಬೀಜವನ್ನ ಬಿತ್ತುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸಾಂಘಿಕವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ದುಡಿಯಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಹೋದರರೇ,
ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಥವಾ SSFನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿದ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿದಂತಹ ಕಾಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ, ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ, ಅದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಆಧುನಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ಅನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಅದು ನಾಸ್ತಿಕವಾದದ ಕುರಿತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿರೀಶ್ವರವಾದಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ನಾಸ್ತಿಕವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೈವಾಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿನ ಸಂಶಯಗಳು ಆತನಿಗೆ ಉದಯವಾಗುವಂತಹದ್ದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಆಶಯಾದರ್ಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುವಂತಹ SSFನಂತಹ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಒಳಿತು ಮತ್ತು ಕೆಡುಕುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಒಳಿತನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಡುಕನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ವಿಶಾಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನ ಆ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯದ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಹಾಗೆಯೇ ಹಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಹರಾಮುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು, ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ತುಂಬಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಇತರರಿಗೆ ನಾವು ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ನಾವು ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪರಮವಾದಂತಹ ಸತ್ಯವನ್ನ ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಅದುವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ದಾವಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆ ಒಂದು ದಾವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಕುರ್ಆನ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಮನ್ ಅಹ್ಸನು ಕೌಲಂ ಮಿಮ್ಮನ್ ದಆ ಇಲಲ್ಲಾಹಿ ವಅಮಿಲ ಸಾಲಿಹನ್ ವಕಾಲ ಇನ್ನನಿ ಮಿನಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್. ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಕುರ್ಆನ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಇಸ್ಲಾಮಿನತ್ತ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಾರ್ಗದತ್ತ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕರೆಯುವುದೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ನಾನೋರ್ವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂಬಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪವಿತ್ರ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿನ ಮಾತುಗಳಿಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ಯಾವುದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನ್ ನಮ್ಮದೀಗ ಕೇಳುವಾಗ ನಾವು ಅರಿತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಸಾಂಘಿಕವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನ್, ನಾನಾಗಲೇ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನಿನ ಈ ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಓರ್ವ SSFನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಅತಿಯಾದಂತಹ ಸಂತಸ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ವಚನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಕುರ್ಆನ್ ಅದು ಯಾರದೋ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಸ್ಲಾಮನ್ನ ನಮಗೆ ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ನೀರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ನೀರು ಅದು ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿದರೆ ಸಾಲದು,
ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ನೀರು ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನೀರು ಹರಿಯುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅದು ಮಾಡಬಾರದು. ಬುದ್ಧಿ ಇರುವಂತಹವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಮನಸ್ಸಿರುವಂತಹವರು ಆ ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ನೀರನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯದೆ ಇತರರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಇತರರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಬಿಡುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸವನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವದವರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಎಂಬುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದು ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಕೊನೆಯ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನ್ ಹಜ್ಜತುಲ್ ವದಾಯಿನ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಯೌಮ ಅಕ್ಮಲ್ತು ಲಕುಂ ದೀನಕುಂ ವಾತ್ಮಮ್ತು ಅಲೈಕುಂ ನಿಅಮತಿ ವರದೀತು ಲಕುಮುಲ್ ಇಸ್ಲಾಮ ದೀನ. ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಕುರ್ಆನ್ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ, ಹಜ್ಜತುಲ್ ವದಾಯಿನ ಆ ದಿವಸದಂದು ಹಬೀಬ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು, ಈ ಒಂದು ದಿನದಂದು ಈ ಪವಿತ್ರ ದೀನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಈ ಒಂದು ದೀನನ್ನ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ಅಲ್ಲಿನ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ದೀನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯು ಅದರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಪವಿತ್ರ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಈ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂಬಿಯಾಗಳನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇನ್ನು ಹಬೀಬ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಯಾವೊಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯ ಆಗಮನವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸಹೋದರರೇ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಹೋದರರೇ, ಹಾಗೆ ಈ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಐಹಿಕ ಮತ್ತು ಪಾರತ್ರಿಕವಾದಂತಹ ಯಶಸ್ಸು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವಿದ್ವಾಂಸರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಉದಾತ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಈ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದು ಇದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಉಲೆಮಾಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುಲೈಮಾನ್ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು, ರಯೀಸ್ ಉಲೆಮಾ ಈ ಸುಲೈಮಾನ್ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಶೇಖುನಾ ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲೆಮಾ AP ಉಸ್ತಾದ್ರವರಂತಹ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಆಲಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೇತೃತ್ವಕ್ಕೂ ಆಫಿಯತ್ ಇರುವಂತಹ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನ ಕರುಣಿಸಲಿ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಇಂತಹ ನಾಯಕರುಗಳು ನಮಗೆ ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ನಾವು ಧನ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ, ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಎಡವಿ ಬೀಳುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ದಿಗ್ಗಜರಾಗಿರುವಂತಹ ಉಲೆಮಾಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಉಲೆಮಾಗಳ ಸಾರಥ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿಫಲ ಹೊಂದಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರೀಗ ಸ್ವಂತವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಿಲುವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ದುರವಸ್ಥೆಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವಷ್ಟು ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹದ್ದು ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿದಂತಹವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ದರ್ಶಿಸಿದಂತಹವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉದ್ದಾಮ ವಿದ್ವಾಂಸರ ನೇತೃತ್ವವಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಈಗ ನಾನು ನಾಲೆಜ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಶೇಖುನಾ ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲೆಮಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಘಟನೆಗೆ ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಳಿದರೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ
ವಿಮರ್ಶೆಗಳು, ಟೀಕೆಗಳು ಮಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಉಸ್ತಾದರವರ ನೇರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅಸ್ತ್ರಗಳು, ಆ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಉಸ್ತಾದರವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದು ನಗುಮುಖದಿಂದ. ಯಾರಾದರೂ ಕಲ್ಲೆಸೆದರೆ ಆ ಒಂದು ಎಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಪುಟ್ಟದಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ, ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಮನೋಭಾವದ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಉಸ್ತಾದರವರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದರು, ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಇವಾಗ ಉಸ್ತಾದರವರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಉಲಮಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾವ ಹೆಸರು ಉಸ್ತಾದರವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಒಂದು ಅನ್ವರ್ಥನಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯೋಗ್ಯವಾಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಸ್ತಾದರವರ ನೇತೃತ್ವ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಶೇಖುನಾ ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಉಲಮಾ ಅವರವರು ಇವತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮುಫ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮುಫ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಗುಜರಾತಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದೆ. ಆ ತೆರಳುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಆ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅಭಿಲಾಷೆಯಾಗಿತ್ತು, ನನಗೆ ತಾಜ್ ಶರಿಯಾ ಅಖ್ತರ್ ರಜಾ ಖಾನ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಅಲೈಹಿ ರವರನ್ನೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅವರಿಂದ ಇಜಾಜತ್ತನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿಲಾಷೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಗುಜರಾತ್ ತಲುಪಿದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅಲ್ಲಿನ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ, ಕೇವಲ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಶೇಖುನಾ ಅಖ್ತರ್ ರಜಾ ಖಾನ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಅಲೈಹಿ ರವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಹಮದಾಬಾದಿನ ಒಂದು ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಯಾತ್ರಿಕರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಹತ್ತರವಾದ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಖ್ತರ್ ರಜಾ ಖಾನ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಅಲೈಹಿ ರವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು, ಅವರಿಂದ ಇಜಾಜತ್ತನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆ ಅಖ್ತರ್ ರಜಾ ಖಾನ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಅಲೈಹಿ ರವರನ್ನ ಮತ್ತೆ 3 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅದೇ ಒಂದು ಗುಜರಾತ್ನ ಡ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿನ ಆ ಒಂದು ಅಮೀನ್ ಶರಿಯಾ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆ ಶರೀಯತ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 3 ದಿನದ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿqh ಸೆಮಿನಾರ್ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಉಲಮಾಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉಲಮಾಗಳು, ಮುಫ್ತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ಒಂದು ನಿಲುವನ್ನ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದಿಡುತ್ತಾರೆ. 3ನೆಯ ದಿನದಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಖ್ತರ್ ರಜಾ ಖಾನ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಅಲೈಹಿ ರವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ತಾಜ್ ಶರಿಯಾ ಅಖ್ತರ್ ರಜಾ ಖಾನ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಅಲೈಹಿ ರವರು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಉಲಮಾಗಳು ಸೇರಿ ಕೈಗೊಂಡಂತಹ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಅವರ ಎದುರಿಗೆ ವಾಚನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಓದಿದ ನಂತರ ಅಖ್ತರ್ ರಜಾ ಖಾನ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಅಲೈಹಿ ರವರ ಅಂಗೀಕಾರವನ್ನ ಪಡೆದು ಅದರ ನಂತರವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಅಂದರೆ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಉಲಮಾಗಳು, ಸರ್ವ ಮುಫ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ, ಆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಅಖ್ತರ್ ರಜಾ ಖಾನ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಅಲೈಹಿ ರವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅಖ್ತರ್ ರಜಾ ಖಾನ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಅಲೈಹಿ ರವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ತಾಜ್ ಶರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮುಫ್ತಿ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅವರ ವಫಾತಿನ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಉಲಮಾಗಳು, ಮುಫ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ದೆಹಲಿಯ ರಾಮ್ಲೀಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶೇಖುನಾ ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಉಲಮಾ AP ಉಸ್ತಾದರವರ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ನಾಯಕ ಉಸ್ತಾದರವರನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮುಫ್ತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಶೇಖುನಾ ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಉಲಮಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಆಫಿಯತ್ ಇರುವಂತಹ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನ ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ದುಆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೇವಲ ಉಸ್ತಾದರವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹೊರ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಉಸ್ತಾದರವರು ಸುಲ್ತಾನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರೂ ಕೂಡ ಶೇಖುನಾ ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಉಲಮಾ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿನ ಅಂಗೀಕಾರ ಇರುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಹಬೀಬುನಾ ಮುಹಮ್ಮದುರ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ
ವಸಲ್ಲಂ ರವರ ಒಂದು ಹದೀಸಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಯಾರ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲ ಯಾವನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಮಲಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಓ ಮಲಕುಗಳೇ, ನಾನು ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮಲಕುಗಳ ಆಹ್ವಾನವು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇವರನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾನೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಅದರ ನಂತರ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸರ್ವ ಮಾನವ ರಾಶಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ, ಅಲ್ಲಾಹನು ಪ್ರೀತಿಸಿರುವಂತಹ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಬೂಲಿಯತನ್ನ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಗೀಕಾರವನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಅದಲ್ಲವೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲಮಾರವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಂಗೀಕಾರವನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇಖುನಾ ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲಮಾರವರು ಒಂದು ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಭಾಷಣವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಉಸ್ತಾದರವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು ತಸವ್ವುಫಿ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ತಸವ್ವುಫಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉಸ್ತಾದರವರು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಅರಬಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲಮಾರವರು 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಸರ್ವ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೂಡ ಅವರು ತಂದಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲಮಾರವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಸ್ಲಿಪ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೆ ತಮಗೆ ದೊರೆತಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಹೇಳಿದರು, ಯಾ ಶೇಖ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಅಂತರಕುಮುಲ್ ಉಲಾ, ಓ ಶೇಖ್ ಅಬೂಬಕರ್ ರವರೇ, ನೀವು ನಂಬರ್ 1 ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಇನ್ನು ಯಾರ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿದೆ ಉಸ್ತಾದರವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು? ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ, ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮುಫ್ತಿಯಾಗಿ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಂಬರ್ 1 ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾದಂತಹ ಶೇಖುನಾ ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲಮಾರವರು ನಮಗೆ ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವೊಮ್ಮೆ ಚಿಂತಿಸುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಧನ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಸೌಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಅಂತಹ ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲಮಾರವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ರಯೀಸುಲ್ ಉಲಮಾ ಸುಲೈಮಾನ್ ಉಸ್ತಾದರವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಡವಿ ಬಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ತಬ್ಬಿ ಆ ಒಂದು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಈ ಉಲಮಾ ದಿಗ್ಗಜರುಗಳು ನಮ್ಮೆದುರಿಗಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಒಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರ ನೇತೃತ್ವ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ದಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಸುಂದರ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಸಾರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ವಿಭಾಗದ ಸಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಇತರರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವವರು ನಾವಾಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ನಮಗೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಇರಬೇಕು. ಈ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಲ್ಲಾಹನು, ಆ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಸ್ತುತಿಸುವಂತಹ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇತರರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿದರೆ ಏನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಎಂಬುವಂತಹದ್ದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಾಣುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮೂಹವಾಗಿದೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಂಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು ಅದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ NRC ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ CA ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು
ಹೋರಾಟ ಅದು ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಂಡಿರುವಂತದ್ದು, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೋರಾಟವಾಗಿ ಅದು ಪರಿಣಮಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು ಅದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ ಮುಖಾಂತರವೇ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಖಂಡಿತ ನಾವಿಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಾಹನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಳಿಯಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಹೋದರರೇ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರನ್ನ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಹಬೀಬನ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು, ಅರ್ರಜುಲು ಅಲಾ ದೀನಿ ಖಲೀಲಿಹಿ ಫಲ್ಯಂಜುರ್ ಅಹದುಕುಂ ಮನ್ ಯುಖಾಲಿಲ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆತನ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಅದು ಆತನ ಸಹೋದರನ ಅಥವಾ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಆತನು ಚಲಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಯಾರಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಾವೊಮ್ಮೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಡ್ರಗ್ಸಿಗೂ ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಗುರಿಯಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಚಟವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹವರು ನಮ್ಮೆಡೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಾಹನ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಉದು ಇಲಾ ಸಬೀಲಿ ರಬ್ಬಿಕ ಬಿಲ್ ಹಿಕ್ಮತಿ ವಲ್ ಮೌಇದತಿಲ್ ಹಸನ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಾರ್ಗದತ್ತ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತಿನ ಮುಖಾಂತರ, ಅತ್ಯಂತ ಹಿಕ್ಮತಿನ ಮುಖಾಂತರ, ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಹಾದಿಯತ್ತ ತರಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಳಿದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಾಗೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಾಳೆ ಅದು ನಮ್ಮದಾಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ SSF ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸೋಣ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಿದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಐಹಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಪೋಷಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಇಳಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಕಾಸ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾರತ್ರಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಉದ್ದಾಮ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದುಡಿಯುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಮರಿಸುವಂತಹವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ದುಆ ಮಾಡುವಂತಹವರು, ನಾವೇನಾದರೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋದರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತಹ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುವಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ಮರಂಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋಣ. ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ನನಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುಆವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಈ ಒಂದು ಸುನ್ನತ್ ಜಮಾಅತಿನ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮರಣದವರೆಗೂ ಕೂಡ ದುಡಿಯಲು, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಇಖ್ಲಾಸಿನೊಂದಿಗೆ ಕರ್ಮರಂಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲು, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇಹಪರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತೌಫೀಕ್ ನೀಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುಆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುಆವನ್ನು ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಮಾತಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ. ವಾಖಿರು ದಅವಾನಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ವಾಲೈಕುಂ ಸಲಾಂ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಮಾಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್, ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ SSF ನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವವಾದ ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಉಲಮಾ AP ಉಸ್ತಾದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದು ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಎಂಬುದು ಬಹಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತಹ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ಯಾಕೂಬ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುರುತಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಲತೀಫ್ ಸಾದಿ ಉಸ್ತಾದರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಭಾಷಣ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. ಗೌರವಾನ್ವಿತ SSF ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಫಿಲ್ ಸುಫಿಯಾನ್ ಸಖಾಫಿ ಉಸ್ತಾದ್, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶರೀಫ್ ಸರ್ ಕೊಡಗು ಸಹಿತ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರುಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹಮಿತ್ರರು, ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸತ್ಕರ್ಮವಾಗಿ ಕಬೂಲ್ ಮಾಡಲಿ. ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಈ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಿ. ಆಮೀನ್ ಯಾ ರಬ್ಬಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಲು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತೌಫೀಕ್ ನೀಡಲಿ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ, ನಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ನ್ಯಾಷನಲ್ SSFನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಾಕೂಬ್ ಮಾಷ್ ಕೊಳಕೇರಿ ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾದ ಸಮಯ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿದ್ರು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತರಗತಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಕೊನೆಯ ತರಕ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ವಿಭಾಗದ ಸಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಬಯಸುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ವಿಭಾಗ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯವೂ ಕೂಡ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಬಯಸಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾಲವಾಗಿದೆ. SSF ಸುನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ SSFನ ಮುಖಾಂತರ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಲಭಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮುಂದೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಅಲ್ಲಾಹನ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳು ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ರಕ್ಷೆ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? എങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ಅಲ್ಲಾಹನ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಪಾರಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಯಾರು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಯವ್ವನ ಕಾಲ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಕಾಲವಾಗಿದೆ ಜೀವನದ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸತ್ಕರ್ಮಕ್ಕೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಮಲುಗಳಿಗೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಬಾದತ್ತುಗಳಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಫಲವಿದೆ. ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ. ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ರಕ್ತ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲ, ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೈಶಾಚಿಕವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ದೂರ ನಿಂತು ಅಲ್ಲಾಹನೆಡೆಗೆ ಧಾವಿಸುವವನೇ ಯಥಾರ್ಥ ಸತ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸ. ಪ್ರೀತಿಯ ನನ್ನ ಸಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, SSFನಂತಹ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಉಪದೇಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ತರಗತಿಗಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತ ನಾಯಕತ್ವ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಂತಹ ನಾಯಕತ್ವ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ.
ನಾಯಕರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಉಪದೇಶಗಳು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಯೌಮ ನಖ್ತಿಮು ಅಲಾ ಅಫ್ವಾಹಿಹಿಂ ವ ತುಕಲ್ಲಿಮುನಾ ಐದೀಹಿಂ ವ ತಶ್ಹದು ಅರ್ಜುಲುಹುಂ ಬಿಮಾ ಕಾನು ಯಕ್ಸಿಬೂನ್. ಸೂರತ್ತು ಯಾಸೀನ್. ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾರಾಗುವೆ ಎಂದು ಯಾರು ಬಯಸುವುದು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ, ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ, ಏನಾದರೂ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಪಾರಾಗಬಹುದು ಯಾರಾದ್ರೂ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಏನಾದರೂ ಪಾರಾಗಬಹುದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಳಸದೆ ಮನ ಬಂದಂತೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪೈಶಾಚಿಕವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಉಸ್ತಾದ್ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಇತರ ಚರಿತ್ರೆಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಅಗಲುವುದು ಯುವಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಯುವಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ನಮ್ಮಿಂದ ಅಗಲಿದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಮಗ್ಫಿರತನ್ನು ನೀಡಲಿ. ನಿನ್ನೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ನಮ್ಮ DK ವೆಸ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುರತ್ಕಲ್ ಡಿವಿಷನ್ನ ಬದ್ರಿಯಾ ನಗರ, ನೆನಪು ಸರಿಯಾದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಯೂನಿಟ್ನ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಫಹದ್ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, ಎಲ್ಲ ಸಾಂತ್ವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಫಹದ್ ಇವತ್ತು ಖಬರಿನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಾಹು ಮಗ್ಫಿರತನ್ನು ನೀಡಲಿ, ಅಲ್ಲಾಹು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನೀಡಲಿ. ದುರಂತಗಳಿಂದ, ಮುಸೀಬತ್ತುಗಳಿಂದ, ತಕ್ಷಣ ಉಂಟಾಗುವ ಮರಣಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಾಹು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ. ಆಮೀನ್ ಯಾ ರಬ್ಬಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಯಾರೂ ಭಾವಿಸುವುದು ಬೇಡ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯುವಕರ ಮರಣವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ, ಯಾರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಇಬ್ನಿ ನಬಾತುಲ್ ಮಿಸ್ರಿ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲ ಅನ್ಹುರವರು ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತಿದೆ, ಓ ಯುವಕ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ತೋಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಿನ್ನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳನ್ನ ನೀನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ತೆಂಗಿನ ಮರದಿನ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ತೆಂಗಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಎಳನೀರುಗಳಿರುತ್ತದೆ, ಬೊಂಡ, ಒಣಗಿದಂತಹ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬುಡ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತೆಂಗಿನ ಆ ಕಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಚೆಂಡಿಬೈಲ್ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಾಕಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶರೀಫ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ ಕೇಳುದಿಲ್ಲ, ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೂಡ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ತೆಗೆಯುವುದು ಎಳ್ನೀರನ್ನ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಯಾರು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ, ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅದು ಎಳನೀರಾಗಿ ಅದು ಒಣಗಿದ ನಂತರವೇ ಅದರಿಂದ ಉದುರುವುದು ಅಥವಾ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದು, ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಅಂತ ಯಾರು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಎಳನೀರನ್ನೂ ನಾವು ತೆಗೆಯುತ್ತೇವೆ, ಆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯೂ ಕೂಡ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಬ್ನಿ ನಬಾತುಲ್ ಮಿಸ್ರಿ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳು, ನನ್ನ ತಾತ 50 ವರ್ಷ ಇದ್ರು, 70 ವರ್ಷ ಇದ್ರು, 100 ವರ್ಷ, ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ತಾತ ಮನೆಯಲ್ಲೇ 100 ವರ್ಷ ಆಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಂಟ ಎಲ್ಲ ಬಿಳಿಯಾಗಿ ನಂತರದ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೂ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಮರಣಕ್ಕೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ. ವಲನ್ ಯುಅಖ್ಖಿರಲ್ಲಾಹು ನಫ್ಸನ್ ಇದಾ ಜಾ ಅಜಲುಹಾ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಹನ ಆರ್ಡರ್ ಅಜ್ರಾಯಿಲ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಂತರ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಿಫಾರಸಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಹಲವಾರು ಯುವಕರು ನಮ್ಮ ಏಜಿನಲ್ಲಿ ಮನ ಬಂದಂತೆ ಜೀವಿಸಿ ಉಪದೇಶಗಳಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ
ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭಿಸದೆ ಯುವಕರು ಇನ್ನಿತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ದುನಿಯಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಬಯಸುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಬಯಸಬೇಕಾದಂತಹ ರೀತಿಯ ನನ್ನ ಯುವಕರೇ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ದಾರಿಗಳು SSF ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. SSF ನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊಳಕೇರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಯಾಕೂಬ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ನಮ್ಮ ದಳವತ್ತಿನ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನಿತರರಿಗೂ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಸುಂದರವಾದ ಆಶಯ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಿ ಅಹ್ಲು ಸುನ್ನತ್ ವಲ್ ಜಮಾಅತ್ತಿನ ಯುವಕರಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇರುವಂತಹ, ಸುನ್ನಿಯತ್ತಿನ ವಾತಾವರಣ ಇರುವಂತಹ, ಇಸ್ಲಾಮಿನ ವಾತಾವರಣ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ, ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಶ್ರಮ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ದಾವತ್ ಲಭಿಸದೆ ಬಾಕಿ ಇರಬಾರದು. ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ತೌಫೀಕ್ ನೀಡಲಿ. ಆಮೀನ್ ಯಾ ರಬ್ಬಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ, ನಾಯಕರಿಗೂ ಅಲ್ಲಾಹು ಇಹದಲ್ಲೂ ಪರದಲ್ಲೂ ಒಳಿತನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಆಮೀನ್ ಯಾ ರಬ್ಬಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅವರ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ವಿಭಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಖ್ಲಾಸಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಲು ತೌಫೀಕ್ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ವಾಲೈಕುಂ ಸಲಾಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಮಾಶಾ ಅಲ್ಲಾ, ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲತೀಫ್ ಸಾದಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರು, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ನಾನು ಜೊತೆಗಿದ್ದೀನಿ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಯ್ತು. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ತರಗತಿಯು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ ಆದ ನುಫೈಲ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಅದರೊಂದಿಗೆನೆ ನಮ್ಮ ಸುಫಿಯಾನ್ ಉಸ್ತಾದ್, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಟ್ರೆಜರರ್ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಿಗಾಗಿ ಫೈಲ್ ಸರ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum assalam wa rahmatullah. Am I audible? Yeah. Yes, sir. Yeah. Wonderful, great. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. I'm not turning on my video because it's raining here and there's a lot of issues with the network. Right now I'm in Kerala, so you know how Kerala rains are. If there's any interruptions with the network, please let me know. Okay. I hope I'm audible, right? Clearly. Yeah. Wonderful. Alhamdulillah, everyone spoke really well in Kannada, and thank God I was listening to everyone, and thank God I understand Kannada, which is really good. Great talks by a well-known personality, Yakoob sir, and also the current president of SSF Karnataka, and also the general secretary. Alhamdulillah. And also we have Sufyan Saqafi Ustad here. So I wouldn't take much time, just I'll quickly dive into the topic and we'll discuss on a few things, inshallah. I wish I knew this 5 years ago. I wish I got this call 5 years ago. Or I wish I got this message 5 years ago. Dear friends, college is a time for experimentation for many students.
Since 7th grade or 7th standard, we are eagerly waiting to get admitted in the college. If you ask a person who's just passed, if you ask a student who's just passed 7th standard, he'll be eagerly waiting to join a college. When a person reaches 9th standard to 10th standard, he will start building a dream. After I clear my 10th standard, this is the college that I have to apply for my admission. This is the college that I have to join after finishing my 10th standard. And they start building a dream. Now, the dreams differ from student to student. There are few achievers who dream really well. For example, they might dream about getting admission in St. Joseph's College, which is one of the best colleges in Bangalore. And they would decide that after a few years, I have to graduate from St. Joseph's, and I have to go to Oxford, do my master's. And this is the field that I want to achieve. A perfect goal-oriented dream. But I feel 85% of students, once they finish their 7th standard, they dream about a college life which is more entertaining, which is more enjoyable. We see many students, as soon as they come out of the school, after they clear the SSLC, they're like, oh my God, finally I'm out of my school. Now it's my college days. We feel as if they have come out of a prison, right? We have often seen many students, as soon as they join a college, their attitude completely changes. The dreams are different from students to students. Now, if a student who wants an enjoyable life, if that is his aim, getting into a college, as I said at the beginning of this talk, college is a time for experimentation for many things. If a person wants to study well, if he wants to build a career, college or campus is the right place. If a student wants to enjoy his life, waste his time, campus is the best place. If a student, as I'm addressing SSF crowd and Muslim crowd, if a person wants to decide that he has to be in Jannah, campus is the best place to decide that. If a person wants to be in Nar or Hell, college is the best place, or campus is the best place to decide that. As I said, it's a place where people experiment things. Now, this experimentation, my dear friends, leads to many risky behaviors. Now, if you see, if you talk to students who are addicted to alcohol, who drink, college students, if you ask them, they might not be drinking when they were in school. They never had this habit of drinking when they were in school. But as soon as they joined a college, they got new friends and they started drinking. They got addicted to alcohol. So college is a place wherein it defines whether you want to be a good person or whether you want to be a bad person. There are a lot of risky decisions students take during the days of college. As per the studies, college students make up one of the largest group of drug abusers nationwide. And this is something that, it's not a cooked up story. It's a reality. If you go through the studies and articles, which is available on the internet, college students are the one who get addicted more to drugs. It's very shocking, if you tell someone, I'm sure that you guys would have experience when you went to a college, or if you're in the college, and if you tell someone that you do not have a girlfriend, people will laugh at you, right? Can someone unmute and say the experience that you had when you said, or when you told someone that you did not have a girlfriend? Any experience in this crowd? Yes, sir. Sometimes it happens. Yes.
ನೀವು ಯಾರಾದ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? If you tell someone that, I don't smoke, people will laugh at you. They feel that you're from some alien, you're from Mars or Jupiter. They'll smoke ಮಾಡಲ್ವಾ? It's like as if this is something, uh, some great rewardable thing that you're not doing. I'm not talking about people who are non-Muslims. I'm talking about Muslims who go to campus, who go to college, and they get addicted to drugs. They get addicted to, addicted to tobaccos like smoking cigarette and other tobacco products. They get addicted to affairs. When I say addicted to affairs, now affair is something that, let's say you have a girlfriend. Okay, these days it feels like a great achievement to have a girlfriend. But I would say, my dear friends, we should really ask someone who's married, how difficult it is to handle a wife. Then you will never have a girlfriend, right? So these are the dreams which, when you're in the school, most of the students, these are the dreams. They dream like, as soon as I go to college, first thing, I should buy a bike, or my dad would have already gifted a bike, because I passed my SSLC, or I should somehow get a bike. Then the second dream, I should wear, yo-yo clothes, or a fashion, which we feel that it's a fashion of getting addicted to Western culture, and we feel that I have to be dressed like someone whom we see in the movies, and we try to get dressed up like them. Then third thing, what we want is a girlfriend who can sit behind my bike, right? And the fourth thing is little money. And fifth, I should start smoking in front of others, because we feel that smoking is kind of something great achievement. Then finally, you get addicted to drugs. These are different things that we dream before getting into our college. But my dear friends, campus is a place wherein you can mold your life. If this is the dream and this is what you're going to be in the campus, after a couple of years, let's say after 5 years, once you finish your PUC and once you get graduated, and when you're looking for a job, and when you get into a job, you will regret for this. I have seen many people in my life, when we go for interviews and during the work life that we have, I've met many people who say, I wasted my time during college. If I had used it wisely, I would have been enjoying my life now. We feel that 2 years of my college or 3 years of my college, I have to go by the trends of college. I have to enjoy my life just by going through the trends of the college. We feel all these things, which I'm talking about: addiction to drug, getting addicted to smoking, having a girlfriend, all these things. We feel that it's a trend in the campus, and we have to go by it. We feel that it's fard that we have to have a girlfriend when we are in the campus. Not everyone, but 85 to 90% of us college students, we feel that it's fard. Without having a girlfriend, we cannot show our face in front of other students. So somehow I have to get a girlfriend. I happened to meet a person recently. Okay, he joined my company. Okay, and this person is a Muslim. He's from Kerala. So that was our first day. Okay, this was like a couple of years back. That was our first day in the college. I hope I'm audible, right? Yes, sir. Okay. So that was my first, and that was our first day in the office, and we were going through an induction. Okay, people were explaining what the company is and everything, and it was time for a break. Now this person sitting next to me, he asked me like, brother, do you smoke? I told him, no, I don't smoke. Then he replied to me, oh, that's wonderful. Even I don't smoke.
I was very happy when I heard him telling, that he doesn't smoke. And he's like, okay, chalo, let's go for a walk and let's go for a break. I thought finally I got someone who doesn't smoke. I mean, it's very difficult in the office to find a person, who doesn't smoke or doesn't drink, wherein you can hang out with, or you can go out for a break at least. So finally, I went out with this person. Okay, we were just walking through a lane, and slowly he opens up a bag and he picks up something which was very similar to cigarette. I was shocked. I asked him, brother, you just told me that you don't smoke. And he told me, yeah, I don't smoke. I don't smoke cigarette, but this is something different. You want to try? So, no. Then I understood it's not a cigarette, it's something different. So he was actually smoking a weed. I hope you understand what a weed is, right? It's ganja. And he was rolling a weed and he was smoking and in an open lane. So I was like, I was shocked. And I came out with him thinking that it will be good to go with a person who doesn't smoke a cigarette but I end up going with a person who smokes a weed. So my dear friends, I spoke to him again, trying to understand. I did not ask him the same day. After a couple of days, I got very close to him, and as he was much, it was easy to communicate in Malayalam, and we both got along really well. Then I slowly started asking him, like, how did he get addicted uh, to weed? And he was a person who used to drink. One day he came to office drinking, alcohol. So slowly I started talking to him, and I, I understood that when he was in Kerala, when he was from a very well-known family, his family is a reputed one, and they all are religious people. He studied in one of a well-known madrasas. I mean, he was a graduate from there. He came to Bangalore looking for a job. Okay, I'm sorry, not looking for a job. He came to Bangalore to complete his graduation, and he stayed in a room where there were like few non-Muslims. He stayed in a PG where there were like non-Muslims, and they used to drink. Initially, our man told them that it's haram. We shouldn't be drinking. It's haram for Muslims. Then eventually, every day he saw these people drinking. They were very close. They got very close. And finally, this person, he was a Muslim, even though he knew that it was haram, he fell into that trap. So, my dear friends, campus is a place wherein you get addicted to things. We feel it's entertainment. We feel it's, there's a story which I've heard a few years back. And in the United States of America, there's a place. I'm not sure if it's 100% true, but I heard it from a scholar, okay, in a speech. In USA, there's a mosque. First floor, there's a mosque, and second floor, there's a pub. So what people do is they go to the mosque, they do their prayers, and immediately they go to the next floor to the pub and they enjoy. So they call it like, we have to be religious, plus we have to enjoy our life. So what we have to do here is we have to make our students, our student community understand what the real enjoyment is. Getting addicted to drug is very easy. There are a couple of reasons why students get addicted to drugs. The first reason is their stress. Now, students face a lot of stress during their campus days. The demand of coursework, they have to get a good job, social pressure, social obligations, and it goes on. So this stress, they feel that if they start smoking cigarette, that eases the stress level. They feel that if they have a girlfriend, if they go out, they feel that that will reduce the stress. If they take drugs, they feel that reduces the stress level. And there would be someone in the campus who will trap this person, right? We all know that, right? Shaitan is everywhere. So he will come, he'll be waiting to get a person who is stressed, and slowly he'll start injecting, telling that, just why don't you just try this? It's very similar to cigarette. Just try a weed, and nothing will happen. And if a person who's really stressed, he wants to come out of stress. The first thing what he will do is he'll take a weed and then start smoking. One smoke will completely change his life. Then he's addicted to that. Curiosity is something which, again,
why students get addicted to drugs and smoking and other things. Curiosity is something like people, why don't I try smoking? If you ask students, like, students who smoke, if you ask them why do they smoke, they wouldn't have a perfect answer. If you ask your grandfather or someone who smokes, who's like 60 plus years or like 50 plus years, if you ask them why do you smoke, they will have a fixed reason. They will have a proper answer for that. They'll say, okay, this is why I smoke. This is what I get if I smoke. But if you ask a student, they'll be like, just for a style. I see another person smoking, so I thought I'll try it. Just a curiosity. Just wanted to try what happens. They saw some movie which showed them, like, a person goes to a college, he speaks to a girl, they both fall in love, and a lot of the other things happens, right? So this person, out of curiosity, he just wants to try what happens if I have a girlfriend. So he tries to do that. So it's all experimental, right? Nowadays, the campus life, the campus trends are changing drastically. When I was in campus, when I was in Bangalore, when I was on campus, the affairs were very minimal. In the sense, when I say minimal, the level of affairs were kind of very different and very minimal. I mean, if you have a girlfriend, there were like certain times that you can only talk to her because there were no mobile phones. I mean, the messages were transferred through letters, right? This was like five to 10 years back. But now it's very easy. If you have a girlfriend, you just have to get her number and start chatting. The very next thing what you ask her is like, can we go out? Then they go out for one or two meeting to a coffee shop. Then the third thing what happens is, they go out to a hotel or a bedroom. I recently met a person. He's got numbers, okay? His phone is loaded with numbers of different girls, of different campus students. I met him. This person is a Christian. It was shocking that he's got numbers of Muslim girls as well, and he was working with me in my office. He was sitting next to me and describing me the beauty of Muslim girls. So my dear friends, we have to come out of this. When we talk to students, they often say that it's the attitude. When we are in the campus, we feel that we are we are matured, we are grown up. It happens, right? I mean, I'm sure that you would have uh, faced this when you talk to someone in the campus, and if you try to tell as SSF members, if you go talk to a campus student and if you tell them you shouldn't be doing this and everything, they say, like, don't advise me. I'm a grown-up person. I'm not in school anymore. I'm not in school anymore. I'm in college. I'm a college student. It's my life. Yes, it's our life. It's your life. But unfortunately, can you? Am I audible? Hello? Yes, sir. Okay, perfect. I think there was just an interruption. So it's your life. It's our life. We have complete rights to make decisions. But are we making the right decision? Often what happens is when we are in the campus, we try to make a lot of decisions, but we regret that later. We got admitted in one of the best colleges in Karnataka, in Bangalore, in other places. It's our life. But my dear friends, there are many people who sacrifice their life just for you to be admitted in the college. Our parents, we know many of our friends, who come to college in a costly car, costly bike. Their parents would be working for daily wages just because the children or the son has to study in a good college, a reputed college. They want their son to be a successful person, or they want the son to have a bright future. They sacrifice everything. They sell their property, they go for loans, they take debts from financiers, and they make the children study. But unfortunately, as we are grown up, we feel that we can do everything what we want. But there is a time we all will regret. There is a time we all will regret.
after you complete your graduation, if we are following the trends of campus now, and after we complete our graduation, when you get into a job, when you face the real heat of your life, that's when we will realize, I wish I got a call 5 years ago. I wish I got a message 5 years ago. Now, this is the message, my dear friends. SSF Campus Syndicate is putting in a lot of effort to spread a message to everyone in the campus with a right attitude and a right way to, make our life more successful here and hereafter. We all have to understand there's a purpose why we are here. Even if we are a student, we have to know the purpose why we are in the campus. It is our benefit. If we struggle, if we put in a lot of effort, if we study well, then it's our future. There's nothing that our parents will gain. If you end up enjoying doing drugs with bad attitude, you know, smoking cigarettes, getting into a lot of issues, your attitude changes. And when you go for interviews, people won't even consider you. When I conduct interviews for my company now, I can easily make out seeing a person with his eyes, I can easily make out if he's drug addicted or not. And we don't even hire, even if he's got certificates, if he's a graduate, masters, if he's done masters, or if he can speak really well, I don't care because he's into drugs. I can't take him to my team. He might spoil others. So, my dear friends, this is the right time that we all have to pitch in. It's a great effort by the Karnataka campus team. I'm very honored to be a part of this session today. Alhamdulillah. I thank everyone. And I don't want to talk more because it's already 3:30. I'm very hungry and I'm sure that you all are hungry. So let me conclude here. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alaikum salam wa rahmatullah. Thank you, sir. Thank you for your valuable speech in our campus program. MashaAllah, Alhamdulillah. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಈಗಿನ ಸಾಹಚರ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ತೆಗೆಯಬೇಕಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತಹ ನುಫೈಲ್ ಸಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಟೀಮ್ ವತಿಯಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾಟ್ ಆಫ್. ಅಂಡ್ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ 0 hours ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಏನಾದರೂ ಚರ್ಚೆ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೂಮ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳಿ.
ಹಲೋ, ಎಸ್ ಮಾತಾಡಿ. ಸುಫಾನ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ಕೈ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಹಲೋ, ವಾಲೈಕುಂ ಸಲಾಂ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ತರದ ವೆಬಿನಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ, ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ವೆಬಿನಾರ್ಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಫೈರೋಜ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫೈರೋಜ್ ಮಾತಾಡಿ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ವಾಲೈಕುಂ ಸಲಾಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಲ ಅವರು ಏನು ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ತರ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಲ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಹಿಯರ್ ಏನಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು ಈಗ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ SSF ನ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ, ಅದು ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ. ಆ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಬಳಲ್ತಿದ್ದಾರಂತ SSF ನಲ್ಲಿ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸುವಂತದ್ದು. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನಂತರ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹೇಳಿ. ಅವರನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇದು ಒಂಥರ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಉಸ್ತಾದವರು ಈಗ ನೀವು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, IAS ಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಲಫಿಯವರು, ಮುಸ್ಲಿಂಗೆ ಬೇರೆನೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಲಫಿಯವರು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ, ವಹಾಬಿಗಳೇ ಅದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಂಗೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನನ್ನೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೊಂಬೈಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಈ ತರನ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ SSF ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ತಾರ ಅಂತ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಮ್ಮ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ SSF ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ SSF ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮಾಷಾಅಲ್ಲಾ, ಮಾಷಾಅಲ್ಲಾ. ಅದೇ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅದೇ ರೀತಿಯ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಯಾರು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಹಾಬಿಗಳು ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಫೈರೋಜ್. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಿಂದ ವಿಸ್ಡಮ್ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಭಾಗ SF ನ ಅಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನೀಡಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹ ಅದರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಎಸ್, ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರು? ಈ ನೋಕಿಯಾ 3 ಅಂತ ಒಬ್ರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ವಾಲೈಕುಂ ಸಲಾಂ, ಹೇಳಿ. ಸರ್ವದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಹೇಳಿ.
ಮಾತಾಡಿ. ಎಸ್ ಮಾರೂಫ್ ಆತೂರ್ ಮಾತಾಡಿ. ಶರೀಫ್ ಸರ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಯಾರಿಗೂ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸೆಷನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಚರ್ಚೆಗಳು. ಅಸ್ಸಲಾಂ ವಲೈಕುಂ. ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ವಲೈಕುಂ ಸಲಾಂ ಹೇಳಿ. ಸೊರಬದಿಂದ ವಸೀಂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ ಹೇಳಿ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಈಗ ಏನಿದ್ದಾರೆ ನೌಜವಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 18 ಏಜ್ 21 ಏಜ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಯಾರಿಗೂ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಏನು, ಅದರ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನೇನಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆದ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಈಗ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಗರ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟವರಿಗೂ ಒಂದ್ಸತಿ ವೆಬಿನಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಅದ್ರ ಉಪಯೋಗ ಏನು, ಅದನ್ನ ಏನೇನ್ ತಿಳಿಬಹುದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾತನಾಡಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ. ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ. ಎಸ್ ಮಾರೂಫ್ ಆತೂರ್ ಮಾತನಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅಸ್ಸಲಾಂ ವಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾ. ನನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಈಗ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ SSF ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಸತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಾಪ್ ಸಮಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯ ಏನಿದೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ಇದು ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಡೆಯಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವೊಂದು ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಕಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮೊದಲ ಅಜೆಂಡನೆ ಅದಾಗಿತ್ತು, ಪ್ರೊಪೋಸ್ ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೆಸುವುದೇ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಒಂದು ತೆರೆದ್ರೆ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾಪ್ ಸಮಿಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಖಂಡಿತ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಪ್ ಸಮಿಟ್ ಇಂದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇರಿಸಿಕೊಂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಪ್ ಸಮಿಟ್ ನಡೆಯಬೇಕು. ಇತರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾವು ಬಡ್ಕಲಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅದರ ನಂತರ ಉಂಟಾದಂತಹ ಪ್ರಳಯ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಅದು ನಮಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಈ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಾಹನ ತೌಫೀಕಿನಿಂದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದುವಾ ಮಾಡಿ. ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅದರ ಭಾಗದ ಒಂದು ಕೆಲಸವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ ಸಮಿಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ. ಫಯಾಜ್ ಗೇರುಕಟ್ಟೆ. ವಾಲೇಕುಂ ಸಲಾಂ. ಸರ್, ಅದು ಈಗ ಸರ್ ತೆಗೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೌಂಡ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸಲಾದ ಲಿಂಕಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫಯಾಜ್ ಗೇರುಕಟ್ಟೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಶರೀಫ್ ಸರ್, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ನಾವು ಸಫ್ದರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರಾ? ಎಸ್
ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ನನಗೆ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ಡಿವಿಷನ್ ಇರಬಹುದು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇರಬಹುದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಟಿ ಇರಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಅದರ ಕೆಳಗಿರುವಂತಹ ಯೂನಿಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಮಾಡೋಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನು ಯೂನಿಟ್ ಹಾಗೂ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ. ಅದ್ ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ? ಅದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಏನಾದ್ರೂ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಟಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ? ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೈಂಡ್ ಮಾಡುವ. ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಇದರ ರಾಜ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಫ್ದರ್ ಹುಸೇನ್ ರವರನ್ನು ಧನ್ಯವಾದ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹ್ ವಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವಸಹ್ಬಿಹಿ ಅಜ್ಮഈನ್ ಅಮ್ಮಾ ಬಅದ್. Alhamdulillah, I'm very happy to say, we the team of SSF Campus Karnataka State have successfully conducted campus trends, a gathering of all the students of Karnataka to share different trends happening in their institutions and the problems which the students are facing in these days. It is my pleasure to share a vote of thanks to all the delegates. First of all, I would like to thank Sayyid Alavi Bukhari Karki Tangal for his dua. I would like to thank Muhammad Rakeeb Udupi, member SSF Campus State, Karnataka State, for his welcome note. I would also like to thank Ismail Master Marikkala for his inaugural talk. Today's program was presided by Abdul Saadi Shivamogga, the President SSF Karnataka. I would like to thank him on this occasion, and I am very honored and privileged to thank both the speakers, Yakoob Master Kodagu, Secretary SSF India, and A.R. Nufail sir, Bengaluru, trainer at Converza English Hub, for the enlightening session. I thank both of you on this occasion. I would like to thank Mr. Shareef M.A. Kodagu, Campus Secretary SSF Karnataka, for coordinating the whole event. I would also like to thank the Syndicate team of Campus SSF Karnataka for arranging such a beautiful program. They have been the backbone of this entire event. I also extend my thanks to all the students, campus secretaries of various levels for gathering in this today's campus trend. With these words, I would like to conclude wa akhir dawana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ 3 ಸಲಾತ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam.